नमस्कार आमी एस्ट्रोलजार सुजित आमार यूट्यूब चैनले सकल दर्शकदेर स्वागत जानाई। आजकेर आलोच्य विषय वृश्चिक राशि तार सापेक्षे रबिर अवस्थान द्वादशे अर्थात तुला राशिते। एखाने रवि नीचस्थ थाकबेन 17 अक्टोबर थेके 16 नवेम्बर पर्यन्त। सेई क्षेत्रे वृश्चिकेर परिस्थिति कतटा भालो हबे, अर्थभाग्य कतटा डेभेलप करबे, कोन कोन दिक थेके अवनति घटते पारे, एई रकम नानान भविष्यवाणी निये आजकेर अनुष्ठान शुरू करब। एछाड़ा चाकरी व्यवसा कर्म दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन सन्तान शिक्षा शरीर स्वास्थ्य परिवार परिजन पारिपार्श्विक परिस्थिति केमन थाकबे सेई निয়েও आजकेर अनुष्ठाने थाकबे। तार साथे थाकबे नाक्षत्रिक आलोचना और प्रतिकार प्रतिविधान। ताई पुरो आलोचनाटी मन दिए शेष पर्यन्त शुनबेन। भिडियोटी केटे केटे शुनते गेले मूल अंशेर गुरुत्वपूर्ण कथाटी जानतेई पारबेन ना। आमार भिडियोटी एकटु लंग होते गेलेও शुनबेन, कारण भिडियोटी 100% अथेंटिक। आपनार यदि राशि बा लग्न सठिक हये थाके ताहलेई मिलबे। ताई भालो करे बुझुन और सेई मतो करे परिकल्पना करार चेष्टा करुन, ताहलेई भालो थाकते पारबेन। और जारा आमार चैनेले नतून करे जुक्त हयेछेन तादेर उद्देश्ये रिक्वेस्ट करछि आपनारा चैनलटिके सबस्क्राइब करुन, तार पाशापाशि अल नोटिफिकेशनटिके क्लिक करुन। एछाड़ा भाग्येर दिक थेके कोनो रकम समस्या थाकले आमार साथे कन्साल्ट करते पारेन, तबे आमार काछे फ्रीते कोनो भाग्य विचार जानते पारबेन ना। आपनाके जानते गेले अनलाइन पेमेंट अथवा डायरेक्ट कैश पेमेंट करे तबेई जानते पारबेन। एछाड़ा तार पाशापाशि वास्तुविचार करा हय। यदि केउ मने करेन आपनार बाड़िर वास्तुविचार कराबेन ताहले आपनि फोन करे बुकिंग करते पारेन। चलुन आजकेर मूल एपिसोड एखान थेके शुरू करा जाक। आजकेर आलोच्य विषय वृश्चिक राशि तार सापेक्षे द्वादशे दशमपति रवि नीचस्थ होच्छेन 17 अक्टोबरे। सेखाने थाकबेन 16 नवेम्बर पर्यन्त, प्राय एक मास बला जेते पारे। सेई क्षेत्रे वृश्चिकेर कोन कोन परिस्थितिर शिकार होते हबे सेटाई एखन आलोचना करते चलेछि। तुला राशिते रवि प्रथम 10 दिन सुनिचस्थ अवस्थाय थाकबेन, जार फले प्रत्येकटी राशिर मानुषदेर किछु ना किछु प्रभाव लक्ष्य करा जाबे। द्वादशे रवि नीचस्थ होले परे वृश्चिकेर आशंका बाड़ते देखा जाबे। रवि दशम भावेर अधिपति और दशम भाव हलो आमादेर हाँटू। रवि आमादेर चोख, रवि आमादेर हृदपिंड, रवि आमादेर पिता, रवि आमादेर अथरिटी, रवि हलो क्षमता और आत्मविश्वास। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সমস্যা লক্ষ্য করা যাবে। বিভিন্ন দিক থেকে প্রচণ্ড জটিলতা বাড়তে দেখা যাবে, কিন্তু তার মধ্যেও প্রচুর পজিটিভিটি লক্ষ্য করতে পারবো। আর কোন কোন দিক থেকে পজিটিভিটি আসবে সেটাই এখন খুঁজে বার করার চেষ্টা করব। আর জেনে নেওয়া যাক শাস্ত্র কি বলছে। ফলদীপিকা শাস্ত্রে বলা হয়েছে দ্বাদশে রবি নিচস্থ থাকলে জাতক বা জাতিকারা সন্ন্যাস এবং গৃহত্যাগ করতে পারে, বিদেশে কষ্ট পেয়ে থাকেন, দারিদ্র হন, পিতার কাছ থেকে দুঃখ পেয়ে থাকেন এবং রোগাগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এই তো গেল শাস্ত্রের কথা। এবার চলে আসি কোন কোন দিক থেকে পজিটিভিটি লক্ষ্য করতে পারবো। প্রথম পজিটিভিটি হচ্ছে কর্মসূত্রে বিদেশ যাত্রা। দ্বিতীয়ত যারা বিবাহিত বহির্ভূত সম্পর্কে যুক্ত রয়েছেন এবং অন্যত্র প্রেমলীলা করে ধরা পড়েছেন, ভাবছেন তাকে ছেড়ে নতুন প্রেমিকাকে বিবাহ করব, তাদের একমাত্র এই সুযোগ। এবার বেরিয়ে আসতে পারবেন এবং ভালো থাকবেন। তৃতীয়ত দীর্ঘদিন ধরে যারা জব পাচ্ছেন না, চাকরি পাচ্ছেন না, তাদের ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রচণ্ড বাড়তে দেখা যাবে। চাকরি হবেই, তবে বাড়ি থেকে দূরে হবে। ক্রিয়েটিভিটির কাজে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে ভালো হবে, তবে ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি হবে। আত্মীয় পরিজন কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব এদেরকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে এবং এদের সঙ্গে সম্পর্ক বা দূরত্ব বাড়তে দেখা যাবে। প্রিয়জন এবং প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গেও দূরত্ব বাড়তে দেখা যাবে। পায়ের নিচের অংশে এবং হাঁটু বা গোড়ালিতে চোট আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরনো ব্যথার কারণে প্রচণ্ড ভোগান্তি অনুভব করতে পারেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শত্রুতা বাড়তে দেখা যাবে এবং সেই শত্রু হবে কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তি, তার সাথেই আপনি জড়িয়ে পড়তে পারেন। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতি আসতে চলেছে। দশমপতি রবি দ্বাদশে থাকায় স্বামী অথবা স্ত্রী চাকরি পেতে পারেন। নান্দনিক বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে দেখা যাবে। নতুন ব্যবসা নতুন কর্মে সংযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
প্রিয় ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। বৃশ্চিক প্রচণ্ড চোখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। বৃশ্চিকের বাড়ি বিক্রয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা ভাবছিলেন পুরনো বাড়ি বিক্রি করে নতুন কোনো বাড়ি অথবা জায়গা কিনে বাড়ি করবেন, তাদের জন্য এটাই সেই সময় এসেছে। বাবার শরীর স্বাস্থ্যের হানি ঘটতে পারে, এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তার জন্য কোনো সংকেত পেলে তৎক্ষণাৎ প্রিপারেশন নেওয়ার চেষ্টা করুন। এই সময় দ্বাদশে রবি অবস্থান করবার কারণে কর্মস্থলে দাম যশ কিছুটা কমতে দেখা যাবে। কর্মচারীদের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতা কমতে দেখা যাবে, তাই এখন থেকে সচেতন থাকার চেষ্টা করুন। জ্যোতিষতন্ত্রের প্রতি আগ্রহ বাড়তে দেখা যাবে। এবারে চলে আসব নাক্ষত্রিক আলোচনা প্রসঙ্গে। সবার প্রথম নক্ষত্র বিশাখা। শিক্ষাসূত্রে ভ্রমণ, দূর যাত্রা, দূর ভ্রমণ করবেন। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হতে চলেছে, সেই ক্ষেত্রে বিশাখার দুশ্চিন্তা অনেকটাই বাড়তে দেখা যাবে। কম্পিটিশন থাকবে এবং পিছিয়েও পড়তে পারেন। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। গোপন শত্রুতার কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন। হঠকারিতা অ্যাভয়েড করুন। হাঁটু, কোমর, পায়ের পাতায় আঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। এর পরবর্তী নক্ষত্র অনুরাধা। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে সাবধান থাকুন। পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হতে দেখা যাবে। পিতার স্বাস্থ্যহানি ঘটবে। হিটার, মাইক্রোওভেন খারাপ হওয়ার কারণে খরচ ব্যয় বৃদ্ধি ঘটতে পারে। যান্ত্রিক গোলযোগের শিকার হতে পারেন। পুরনো প্রেম ফিরে আসবে। নিজের শখ পূরণ করতে গিয়ে প্রচুর খরচ করে ফেলতে পারেন। আইনি সমস্যা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। মানসিক চাপ আসতে পারে। কোনো বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে চলেছে। নিজের শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখার চেষ্টা করুন। বিশেষ করে হৃৎপিণ্ডের সমস্যায় আপনি ভুগতে চলেছেন। পরবর্তী শেষ নক্ষত্র জ্যেষ্ঠা। অর্থভাগ্য চমৎকার। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে অথবা চাকরি ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সঙ্গে গোলযোগের শিকার হতে পারেন। সোশ্যাল মিডিয়া, অ্যাক্টিং প্রফেশনে যারা রয়েছেন সেই ক্ষেত্রে ভালো রকম উন্নতি লক্ষ্য করা যাবে। ক্রিয়েটিভিটি বাড়তে চলেছে। খাদ্যের ব্যাপারে সজাগ থাকুন, কারণ লিভারের সমস্যায় আপনি ভুগতে চলেছেন। লিভারের কারক গ্রহ বৃহস্পতি, কিন্তু আংশিক কারক গ্রহ রবিও। শরীর স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়ার কারণে আরও দুর্বল হয়ে পড়তে পারেন। ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর চেষ্টা অবশ্যই আপনাকে করতে হবে। তাহলে এবার চলে আসবো প্রতিকার সংক্রান্ত আলোচনায়। দ্বাদশে রবি থাকা মানেই কঠিন পরিস্থিতিতে পড়া। বাড়ির বয়স্ক মানুষের শারীরিক অবনতি ঘটতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতারিত হতে পারেন। কোনো কাজের ক্ষেত্রে অথবা চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কেউ অর্থ নিয়ে নিতে পারে। তাই এখনই সজাগ এবং সাবধান হয়ে যান। এই বিষয়গুলি আপনার ক্ষেত্রে ঘটতে দেখতে পাওয়া যাবে। তাই এই সময়কালে শনির বীজমন্ত্র পাঠ করবেন। রাম সীতার নাম বেশি করে জপ করবেন। হনুমান মন্দিরে তিলদান করবেন এবং হনুমান মন্দিরের পূর্ব দিকে প্রদীপ জ্বালানোর চেষ্টা করবেন। আর যদি প্রচণ্ড কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তাহলে ইমিডিয়েট আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তাহলে আজকের মতো আলোচনাটি এখানে সমাপ্ত করলাম। ভালো থাকবেন সকলে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য প্রত্যেককে অশেষ ধন্যবাদ।